भगवतोषधैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये माता पितायोदयस्तनया विभूतिः सर्वमेव नैवेन धर्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्वेङ्कटकलं प्रणमामि मूर्धनाभूतं दरक्षमादात्मयपठनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परां कोणिं प्रणतो स्मृत्यं नादं पङ्कजनेत्ररामय मुनावास्तव्यमाराधनानि चन्द्रजगदें गोविन्द पौरादिपौपट्टार्जुनयोगिवेदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सोनकोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्यामृतासारपूरितं भुवनत्रयं नमो वेदांत वेद्यामृतवाराशैर्वेदार्थसारामृतपुरमक्रियमादाय वसन्तमहं प्रोचे कारुण्यपूर्णं खलु वेददासं श्रीमत्कृष्णमात्माय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्षाणां सुलभश्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जय नमामि शरसा सदा प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरमोन्ममालोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य संसारभोगि सन्दस्य जीवातवे नमः श्रीकर्तसारजनकौ स्मृतिबालमित्रं पद्मोलसद्भगवदङ्घ्रि पुराणपन्थं ज्ञानादिराजमभयपुत्राजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयङ्गुरुपूर्वक्रमागतमरम्यजामातृदैवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामात्मने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णव समग्रजं सत्तारभूतकर्णमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासने रामानुजार्य दासस्सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तेनार्जन्मने प्रसादरब्धवरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेर्दयापात्रं देवक्ष्याय गुणान्वयतीन्द्र प्रौढमुन्दे रम्यजा मातरं मुनिं श्रीरत्नमार्य पदपङ्कजमत्तपुङ्गं श्रीदेवराजकुलकृष्णमस्तविद्यं श्रीवेङ्गलार्य परिपूर्णकृपैपात्रं श्री स्वामिनाथ गुरुशेखरमाश्रयामः श्रीवासवं पूर्णचन्द्रं वेदान्तदेशिक पदाम्बुजञ्जरीकं श्री स्वामिनाथ गुरुदत्तरहस्यजालं श्रीमच्छतार गुरुशेखरमाश्रयामः स्मत्वाच्युतार्देशिकपदद्वन्द्वाच्यभुङ्गादिपं तद्दिव्यां दसूक्तिलब्धनिगमान् तद्बन्ध्ववेद्यं वरं श्रीमद्वेङ्कटनारसिंहकरुणारब्धात्मसञ्जीवनं सीतारामगुरोत्तमं गुणनिधिं सेवेऽहमस्मद्गुरुं श्रीरङ्गनाथपदपङ्कजराजहंसौ श्रीमच्छटार गुरुवरेकुमाभिषिक्तं तद्दिव्यसूक्तिसरसामृतलब्धचित्तं श्रीनारसिंहं गुरुमाश्रयामः श्रीगोपेतराज स्वाचार्येभ्यो नमः अखिल भागवतेभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं निर्वर्तिनाळென்னும் குருவென்னும் மறுவிடியவன் பொருளென்னும் அறமறைகள் அந்தாது செய்தான் அடியினே பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெரிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் பொன் குருகூர் பேணுமென் அத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் அத்தாலும் ஏதும் குறைவில்லை நந்தை கிழகோப்பன் பாதங்கள் யாவுடைய பத்துவ இந்த விளங்கிய ஸ்ரீராமானுசமுனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் நாய்ந்த பெரும் சீரார் சிடகோப்பன் சந்தமிட்டு வேந்தரைக்கும் பேராது உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ் மேலான தமிழ் வரைகளாயிரமும் ஈனவந்தாய் சிடகோப்பன் மயம்பால் வளர்த்த இடத்தாய் ராமான் சன்மிக்கவிரே நிறையம் மெய்யா உயர்நிலையும் தக்க நிறையந்தடையாக தொக்கியலும் ஊழ்வனையும் வாழ்வினைவதும் குறையருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் ஆழ்வாரும் பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். श्री जानकी रमण देशिक पादभक्तं दिव्यसुक्ति सरसामृत चित्तवृत्तिं श्री नारसिंह परिपूर्ण कृपैकपात्रं श्री श्रीनिवास गुरुवर्यमं प्रपद्ये अनेक दासं దేవరవారి కెమెరా పైకి ఉండిపోయింది అడి కొద్దిగా డౌన్ చేసుకుంది. దేవరవారి తిరుమైన సేవగా అవుతాడు అడి మహాభాగ్యం. సరిపోయిందండి అడియా సరిపోయింది. భగవద్బంధువులారా, పొగడు నల్లరు అనుకో అనేటువంటి తిరువాయబడిలో ఇవాళ మనం రెండవ పాసురం, మొదటి పాసురం లోపల ఈ తిరువాయముడిలో చెప్పబోతున్నటువంటి అంశాన్ని అంతటిని కూడా సంగ్రహంగా అనుగ్రహించారు. సమస్తమైన కళ్యాణ గుణములను, భూతములు భౌతికములు, పంచభూతములు, వాటితో ఏర్పడినటువంటి భౌతికమైన పదార్థములు, సూర్యచంద్రులు అని చెప్పడం చేత అచేతన వర్గము, చేతన వర్గం,
ఇవన్నీ కూడా పరమాత్మకు శరీరమై అన్ని శబ్దములు కూడా తననే చెప్పేట్టుగా అంతర్యామిత్వంగా ఉన్నటువంటి అనే సర్వభూతాంతరాత్మకుడిగా ఉన్నటువంటి స్వామిని అనుభవించారు కిందటి పాశ్రంలో. ఇక రెండవ పాశ్రం, ఈడుచున్న భూత పంచకంగళ అడయ కార్యంగళై క్రమత్తులే పేసిగిరా. వెనక పంచభూతములను చెప్పారు, పృథివీ తేజో వాయువు ఆకాశములను చెప్పారు. ఈ పృథివీ తేజో వాయువు ఆకాశముల వల్ల, ఈ పంచభూతముల వల్ల ఏర్పడినటువంటి కార్యములు ఏవైతున్నాయో వాటిని ఇక్కడ క్రమంగా చెప్తుంది. భూమి వల్ల పుట్టినటువంటిది ఏమిటి? పర్వతాలు. జలము నుంచి పుట్టినటువంటివి రసములు. ఇలాగా ఒక్కొక్క దాని నుండి కొన్ని పదార్థాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ పదార్థాలు ఏమిటో, ఆ పంచభూతముల నుంచి ఏర్పడినటువంటి పదార్థములను గురించి ఇందులో క్రమంగా చెప్తున్నాను. కారణము, కార్యం. కారణమేమో పంచభూతములు, ఒక్కొక్క భూతము నుంచి ఏర్పడినటువంటి పదార్థములను కార్యములు అంటారు. ఆ పంచభూతముల నుంచి ఏర్పడినటువంటి కార్యములను ఈ పాశ్రంలో చెప్తుంది. అనంతరం తర్వాత ఉత్తమాన మహాభూతంగళనుడయ కార్య విశేషతే అరుళి చేయురా. కింది పాశ్రంలో చెప్పబడినటువంటి ఈ పంచమహాభూతముల యొక్క కార్య విశేషములు అంటే ఏ ఒక్కొక్క భూతము ఏ రకమైనటువంటి కార్యములను ఏర్పరిచిందో వాటిని అరుళి చేయురా సాధిస్తూ ఉన్నారు. பூமாரறியமாட்டேன் பொன்னங்கள் அனைத்தும் என்கோ மேவு சீறி மாறியன்கோ விளங்கு தாரகைகள் எங்கோ நாவியல் கலைகள் எங்கோ ஞான நல்லாவி என்கோ பவுசீர் கண்ணன் எம்மான் பங்கைய கண்ணனையே. புன்னங்கள் ஐத்தும் என்கோ కాఠిన్యత్తాలే భూమి కార్యమాన ఎల్లా పర్వతంగల్. పరమాత్మను పర్వతములందున అంటున్నారు. కాఠిన్యత్తాలే కఠినమైనది కనుక భూమి కార్యమాన, భూమికి సహజంగా ఉండేటువంటి స్వభావం కాఠిన్యం, గట్టిగా ఉండటం, కఠినంగా ఉండటం. ఆ కఠినమైనటువంటి భూమి చేత ఏర్పడినటువంటివి ఏమిటి? ఎల్లా పర్వతంగల్, అన్ని పర్వతములు. భూమి నుంచి పుట్టుక వచ్చినటువంటివి ఏర్పడినవి పర్వతములు అని అందున మేవుషీర్ సకల జీవనత్వ రూప గుణ ఉన్మేషత్తై ఉడయదాయి జలకార్య విశేషమాన. సకల జీవనత్వ రూప గుణ ఉన్మేషత్తై ఉడయతాయి. సమస్తమైనటువంటి సకల జీవనత్వం, అన్నిటినీ జీవింపజేసేటువంటి. మొదట ఏం కావాలి? మంతీర్థమే కావాలండి. ఆహారం లేకపోయినా 2 రోజులు 4 రోజులు బ్రతకవచ్చేమో, కానీ నీరు లేకుంటే జీవించలేం కదా. అందుకోసానికి ప్రాణధారకమైనటువంటివి ఏమిటంటే మొదటి నీరు. కనుక సకల జీవనత్వ రూప, అందరినీ కూడా జీవింపజేసే రూపంలో ఉండేటువంటి గుణ ఉన్మేషత్తయి, గొప్ప గుణాన్ని కలిగినటువంటిదైన జలకార్య విశేషమాన, జలము నుండి వచ్చినటువంటిది, జలము నుండి పుట్టినటువంటిది అన్నమాట. ఏమిటి? మారి అనుకో వర్షం. వర్షం, ఈ వర్షం అనేది అందరినీ జీవింపజేస్తున్నది. ఒక రకంగా 2 రకాలుగా జీవింపజేస్తుంది. ఒకటి, వర్షం కురిచి నీరు ఇవ్వడం ద్వారా త్రాగి జీవితానికి బ్రతకడానికి అవకాశాన్ని కలిగిస్తుంది. అంతేకాకుండా సస్యములను పండించి
పంటలన్నింటినీ పండించి ఆహారాన్ని ఇస్తున్నది. ధారకము పోషకము రెండింటిని ఇస్తున్నది కదా. కనుక సకల జీవులను జీవింపజేయుట అనేటువంటి గొప్పతనం కలిగినటువంటిదైన నీటి యొక్క మార్పు ఏమిటి? దాని నుంచి పుట్టుకొచ్చింది మేఘము. నీరే కదా మేఘంగా మారేది. సూర్యకాంతి వల్ల ఈ నీరే మేఘంగా మారుతున్నది. ఆ మేఘం మళ్ళీ వర్ష రూపంలో కిందికి వస్తున్నది కదా. కనుక జలం నుండి పుట్టినటువంటిది మేఘము. విలంగ్ ఔజ్జల్యత్తాలే తేజ కార్యమానం, మిక్కిలి ప్రకాశిస్తున్నవి. దేనివల్ల? తేజ కార్యం, తేజస్సు యొక్క కార్యము. తేజము అంటే ఏమిటిది? అగ్ని. అగ్ని యొక్క కార్యమైనటువంటి తారగైగళెన్గో నక్షత్రాదిగల్, నక్షత్రములు ఎప్పటికి కూడా ప్రకాశిస్తుంటాయి కదా. కనుక ఆ ప్రకాశించేటువంటి నక్షత్రములు అని అందున నా వాయు కార్యమాన నావిల్. నా అంటే నాలుక. నాలుక నుంచి ఉద్భవించేటువంటిది ఏమిటి? వాక్కులు, శబ్దములు. శబ్దములు బయటికి రావడానికి కారణం ఏమిటి? వాయువే. లోపల నుంచి వాయువు అనేది బయటికి వస్తున్నప్పుడు ఆ కంఠములో ఆయా ప్రదేశాల్లో ఆ ఒత్తిడిని కలిగించడం వల్ల ఆ శబ్దాలు ఏర్పడుతున్నాయి. అకుహ విసర్జనీయానాం కంఠః విశేషానాం తారు రుటరషాణం మూర్ధ్న అని ఏ స్థానం నుండి ఉత్పత్తి అవుతున్నవో మనకు సిద్ధాంత కౌముది తెలియజేస్తుంది. కనుక అలాగా ఈ వాయువు వల్లనే వస్తున్నటువంటిది. కనుక వాయు కార్యం ఏమిటి అంటే పలుకు, నాలుక ద్వారా పలికేటువంటిది. కనుక వాయు కార్యమాన నావిల్, వాయువు నుండి వచ్చినటువంటిదైన దాని మార్పు అయినటువంటి నాలుకలో ఇయత్యుడైతాన శబ్ద రూపంలో, ప్రబంధ రూపంలో ఉండేటువంటిదైన కలయిగలెనుగో విద్యాస్థానంగల్, విద్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 64 కళలు ఉన్నాయి కదా. 64 విద్యలు అంటారు కదా. ఈ విద్యలన్నీ కూడా శబ్దముల నుంచి ఏర్పడ్డాయి. కనుక ఆ శబ్దములు ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడ్డాయి అంటే వాయువు వల్ల ఏర్పడినటువంటి. కనుక ఈ శబ్దజాలం అంతా, పదములు, శాస్త్రములన్నీ కూడా వాయు కార్యమైనటువంటివి. జ్ఞానం అర్ధజ్ఞానానికి నల్లావి ఎన్గో శరీరమాయ్ శరీరమాయ్ నల్లావి విలక్షణమైనటువంటి శరీరమై ఆకాశ కార్యమాన ఆకాశం యొక్క మార్పు అయిన, ఆకాశం నుంచి ఉత్పత్తి అయినటువంటి శబ్ద విశేషంగల్ ఎన్గో శబ్ద విశేషములు, ధ్వనులు అనన. శబ్ద గుణకం ఆకాశం అని, ఆకాశం శబ్ద గుణాన్ని కలిగింది కనుక ఈ శబ్దములన్నీ కూడా, శబ్దములంటే ధ్వనులు. పైన కూడా పదములను, శబ్దములను వచ్చాయి. అక్కడ వాయు నుంచి వచ్చినటువంటి శబ్దము అంటే పదములు అని అర్థం. ఇక్కడనేమో ఆకాశం నుంచి వచ్చినటువంటిదేమో ధ్వని అన్నమాట. పరంద విస్తారమైనటువంటి శీర్ గుణ విభూతిగడయుడైన, విస్తారమైనటువంటి గుణములు, విభూతులను కలిగినటువంటి వాడై ఉన్న కన్నన్ ఎనక్కు సులభనాయ్, నాకు సులభుడు అయి పంగయం పోన్న పంకజము వలె, తామర వలె ఉన్న కన్ననై కన్నడగాలే నేత్ర సౌందర్యం చేత ఎమ్మాన్ ఎన్నై తోల్పిత్తుకొండ స్వామి అయి నన్ను ఓడించి గెలిచి తాను స్వామి అయి ఉన్నటువంటి ఆయనని పూమారు సొల్లుం ప్రకారం ఆ స్వామిని చెప్పే తీరు అరియమాటేన్ నేను ఎరగకుండా ఉన్నాను, తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నటువంటి వాడిని. పరమాత్మను ఏమనాలి? ఇక్కడ ఉన్న కింది వాటిలో ఏం చెప్పారు? పావుసేర్ కన్ననెమ్మాన్ అనే విస్తారమైనటువంటి విభూతులు, గుణములు ఇవన్నీ కలిగినటువంటి ఆ స్వామిని ఏమని పిలవాలి? పంచభూతములను పిలవనా అని కింది భాషణంలో వచ్చి, ఇప్పుడేమో ఆ భూతము నుంచి ఏర్పడినటువంటి పర్వతములు అందున, వర్షము అందున, నక్షత్రాలు అందున, శాస్త్రములు అందున, లేదంటే ఈ ధ్వనులు, ఇవన్నీ ఏమని పిలవను స్వామిని అని ఇట్లా ఆ రెండిటికి అంటే కార్యములైనటువంటి
ఈ పంచభూతము నుంచి పుట్టినటువంటి పదార్థములన్నీ కూడా ఆయన చేతనే తెలవబడేటువంటివి ఉన్నాయి. అందుచేత వాటికి భేదం లేకుండా ఉండడం చేత నేను ఏమని పిలవను అంటున్నా. సారీ. కూవుమారు పాశురమిట్టు అజైక్కుంబడి అరిగిరిలేన్. పాశురము వాక్కులను పెట్టి అజైక్కుంబడి పిలిచే ప్రకారమును అరిగిరిలేన్. ఎరిగి ఉన్నవాడిని కాను, తెలుసుకున్నటువంటి వాడిని కాను. నిన్ను ఎలా పిలవాలో తెలియట్లేదండి. పిలవాలని ఉంది. పిలవాలంటే ఏమని పిలవాలి? ఒక వ్యక్తిని పిలవాలంటే ఓ పేరు పెట్టి పిలవాలి, లేదా ఒక వృత్తి చేసేవాడిని పెడితే పిలిస్తే ఆ వృత్తిని బట్టి పిలవాల్సి వస్తుంది. ఆ బజార్లో కూరగాయలు అమ్ముకునేవాడు వెళ్తున్నాడు అనుకోండి, ఏమని పిలుస్తాం? వాడు చేసే పనిని బట్టి ఆ కూరగాయలు అప్పి అని పిలుస్తాం కదా. ఆ వాళ్ళు చేసే పనిని బట్టి పిలుస్తుండు. అట్లాగే మరి ఈ పరమాత్మను ఏమని పిలవాలి? పిలవాలని ఉంది. ఎలా పిలవానో అర్థం కావట్లేదు నాకు అంటున్నా. పాశురమిట్టు అజైక్కుబడి అర్హిలేన్. వాక్కుల ద్వారా నోరు పెట్టి ఇలా ఈ మాటల ద్వారా పిలవలేకపోతూ ఉన్నాను. అజైక్కుంబడి పిలిచే ప్రకారమును అరిగిలేన్. ఎరిగి ఉన్నవాడిని కాను. కూవుదలావదు అజైక్కై. ఇక్కడ కూవుదల్ అన్నారు కదా, కూవుమారు అన్నారు కదా. కూవుం అంటే కూవుదల్. కూవుదల్ అంటే అజైక్కై పిలుచుట అని అర్థం. కూవ కూవని పోదియేల్ ఎన్నక్కడ వెదిరి. కూవ అనే దానికి అజైక్ అనేటువంటిది ఉందా అంటే, ఈ కూవ అనేటువంటి పదానికి పిలుచుట అనేటువంటి అర్థం ఉన్నదా అంటే దానికి ఉదాహరణ చూపించారు. ఏమిటది? పెరియాళ్వార్ తిరుముడి లోపల కృష్ణ పరమాత్మను యశోదమ్మ పిలుస్తూ ఉన్నది. పిలుస్తూ ఉంటే ఆయన రాకుండానే పోతుంది. అప్పుడు అంటుంది అన్నమాట ఏమి, కూవ కూవని పోదియేల్. కూవి కూవా కూవా పిలుస్తూ ఉండగా నీ పోదియేల్, నువ్వు అడే పోతున్నావయ్యా, నువ్వు రావడం లేదు అని అంటుంది. అలాగైనా కడవదరే అనసమర్థము కదా. పెరియాళ్ళు వాళ్ళ ఉపయోగించారు కదా పిలవడాన్ని కూవా అని. అందుకోసం ఇక్కడ కూవుమారు వాళ్ళు పిలిచేటువంటి ప్రకారము అని ఇక్కడ అర్థం చెప్పారు. భగవత్ ప్రసాదత్తాలు వంద வெளிச்சிறப்பாலே అర్ధమడయ జ్ఞాతమాయి ఇరానిన్నది. భక్తి పారవశ్యత్తాలే పేషమాటేర్గిలేనెన్నుదల్. నిజంగా మరి ఎందుకు వీరు పిలవలేకపోతున్నారు? కారణం ఏంటి? అన్ని తెలుస్తూ ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు పిలవట్లేదు అంటే భగవత్ ప్రసాదత్తాల్, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం వలన వంద వచ్చినటువంటి వెళిచ్చిరప్పాలే విశదమైనటువంటి జ్ఞానం. వెళిచ్చిరప్పు అంటే తేట తెల్లమైనటువంటి స్పష్టమైనటువంటి జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం చేత అర్ధమడయ జ్ఞాతమాయిరానున్నది. అర్థమంతా కూడా తెలుస్తూనే ఉన్నది. అంటే పర్వతమందున ఇవ ఏదైనా కానీ వాటి యొక్క అర్థము పరమాత్మకైనా తెలుస్తూనే ఉన్నది కదా. అర్థమడయ జ్ఞాతమాయ ఉన్నది, అర్థమంతా కూడా తెలుస్తూనే ఉన్నది. కానీ అంటే ఎలా పిలవాలో తెలుస్తూనే ఉన్నది, కానీ పిలవలేకపోతున్నారు. కారణం ఏమిటి? భక్తి పారవశ్యత్తాలే, మిక్కిలి భక్తి. ఆయన యొక్క ఆ సర్వాంతరాత్మత్వమును, సర్వభూతాంతరాత్మమును దర్శించగానే ప్రేమతో స్వామి యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకొని పరవశులైపోతున్నారు. అందువల్ల ఆ భక్తి పారవశ్యం చేత వేషమాటిలేన్, నేను ఇలా చెప్పలేకుండా ఉన్నాను, ఇలా మిమ్మల్ని పిలవలేకుండా ఉన్నాను అని చెప్పినా సరిపోతుంది. ఇయత్త రాహిత్యాలే వేషమాటేనన్నదని. ఇంకోటి ఏమిటి? ఇయత్త రాహిత్యం అంటే ఇంత అనేటువంటి పరిమితి లేకపోవడం చేత. ఇప్పుడు ఏ పేరు పెట్టినా ఆయనకే చెందినప్పుడు ఏ పేరు పెట్టి పిలవాలి? మరి అన్ని పేర్లు ఆయనకే చెందినప్పుడు మరి అన్ని పేర్లలో ఏ పేరు పెట్టి పిలవాలో అర్థం కావడం లేదు. అందువల్ల కూడా ఏం చేస్తున్నారు? వేషమాటేన్, నేను చెప్పలేకుండా పలకలేకుండా ఉన్నాను అంటూ ఉన్నారు. నేను ఈ పేరుతోటి పిలవాలని ఉంది కానీ ఆ పేరు పెట్టి నేను పలకలేకుండా ఉన్నాను అంటున్నారు. కారణం రెండు చెప్పారు. ఒకటి భక్తి పారవశ్యము, రెండవది పరమాత్మ యొక్క
అపరిమితమైనటువంటి రాహిత్యం అంటే పరిమితి లేకపోవడం వల్ల ఏ శబ్దమైన ఆయనే తెలియజేస్తున్నది కనుక ఏ పేరుతోటి పిలవాలో అర్థం కాదు. అందువల్ల ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? కుమారు అర్యమాటేన్, నిన్ను పిలిచేటువంటి తీరును ఎరగలేకున్నా ఉన్నాను అన్నారు. ఎలా పిలవాలనుకుంటున్నారు? పున్నంగల్ పొరుపు ఇల్సీర్ భూమి ఎన్నదనుడయ కార్. కిందటి భాషణంలో పొరవిల్సీర్ భూమి ఎన్గో అన్నారు కదా. అలా ఉపమానరహితమైనటువంటి క్షమాగుణము కలిగినటువంటి భూమి అందున అన్నారు కదా. ఆ భూమి యొక్క కార్యమైనటువంటిది ఏమిటి? కున్నంగల్, పర్వతములు. భూమి నుంచి పుట్టినటువంటివి పర్వతములు అన్నమాట. భూమిയുടെ കാഠിന്യമോരിടത്തിലെത്തിരണ്ടാപ്പോലെയായി భూమికు ఆధారమాయి ఇరిక్కిన పర్వతంగల్ ఎనభైను. కనుక ఏమనాలి? ఇప్పుడు ఎవరిని పిలవాలి స్వామిని? ఇక్కడ పర్వతములు అని పిలవాలా అన్నాడు. పర్వతములు భూమి నుంచి ఎలా పుట్టినాయి అంటున్నారు? అంటే భూమికి ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి స్వభావం ఏమిటి? కాఠిన్యం. భూమికి ఉండేటువంటి స్వభావము కాఠిన్యం, కఠినంగా ఉండటం, గట్టిగా ఉండటం. మరి పర్వతాలు ఎలా ఉంటాయి? చాలా కఠినంగా ఉంటాయి కదా. కనుక భూమికి ఉండేటువంటి కాఠిన్యం అనేది అంతా ఒక్క దగ్గర గడ్డ కడితే ఏర్పడినటువంటివి ఈ పర్వతాలు. కనుక కాఠిన్యం ఓరిడత్తిలే తిరండాపోలయ్యాయి. ఆ కఠినత్వం అంతా కూడా ఒక్క దగ్గరనే సమూహంగా ఏర్పడినటువంటిదయ్యి ఉన్నటువంటిది పర్వతం. అలాగే భూమికి ఆధారమాయిరిక్కిన పర్వతంగల్ ఎనభైను, భూమికి ఆధారం అవుతూ ఉన్నటువంటివి అన్నాడు. ఏమిటి భూమికి ఆధారం? పయోధరము, భూధరములు అంటారు. పర్వతాలకు ఉండేటువంటి పేరు భూధరములు, భూమిని ధరించి ఉండేటువంటివి. భూమి గుండ్రంగా ఉంది కదా, కనుక అవి భూమి నిలకడగా ఉండాలి అంటే ఈ పెద్ద పెద్ద పర్వతాలన్నీ కూడా అటు ఇటు చెలించకుండా నిలబడటానికి ఆధారం అవుతున్నాయి. కనుక భూమిలో ఉండేటువంటి కాఠిన్యం అంతా పర్వత రూపంలో చేరుండి భూమిని నిలబెడుతూ ఉన్నటువంటివి పర్వతములు. కనుక మరి నేను ఏమని పిలవాలి? పర్వతం అని పిలవాలనా? ఉన్నంగళెనుగో పర్వతములు అని పిలవనా? ఈయన భూమికి ఆధారమైనటువంటి వాడే కదా. కనుక ఆ భూమి నుంచి వచ్చినటువంటి పర్వతములు కూడా ఈయన, పర్వతములకు కూడా ఈయన ఆధారం అవడం చేత మరి నిన్ను పర్వతం అని పిలవాలా అన్నారు. మేవుసీర్. ఇక ఇందులో ఇక్కడ పర్వతములు భూమికి ఆధారం అని విశేషంగా ఎందుకు చెప్పారు అంటే పైన వచ్చేటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా విశేషణాలు చెప్పారు. ఏమిటి? మేవుసీర్ మారి ఎనుగో, విలంగు తారగైగలు ఎనుగో అనేటువంటి వాటి యొక్క వైలక్షణ్యాన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు, విశేషణాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. కానీ ఇక్కడ భూమికి ఏమున్నది? కున్నంగళ నైత్యం ఎనుగో, అన్ని పర్వతనందున అన్నారు. వీటికి ఏమి విశేషణం అనేటువంటిది లేదు. కనుక వీటికి ఉండే విశేషం ఏమిటి అంటే భూమిని ధరించి ఉండుట, భూమికి ఆధారమై ఉండుట అనేటువంటిది విశేషణము. కనుక దాన్ని ఇక్కడ వివరించారనమాట. కింద మనకు ఇచ్చారు చూడండి. భూమినుడయ ఎన్నదు పార్థివత్వ జ్యోతనార్థం, భూమికి ఆధారమా ఇరిక్కిన ఎన్నదు మేవుసీర్ విలంగు నావియల్ జ్ఞాననల్ ఎన్ విశేషిక్కిన ప్రకరణమాగయ్యాలే. ఆ మిగతా వచ్చేటువంటి ఆ భూతముల నుంచి పుట్టినటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా విశేషణములతో చెప్పినప్పుడు, వాటి యొక్క కార్యములకు విశేషణం చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ అది లేదు కదా. అందుకోసానికి దానికి విశేషణం ఏమిటి? భూమికి ఆధారత్వ రూప విశేషణం ఇదుకు వివక్షితం. భూమికి ఉండేటువంటి విశేషణం ఏమిటంటే ఈ పర్వతములు ఆధారమై ఉండుట అనేటువంటిది భూమికి విశేషణం అవుతున్నది. కనుక ఈ విశేష రూపంలో కనుక ఇక్కడ భూమికి ఆధారమైన అని వాటికి విశేషణం చెప్పారనమాట. భూమికి ఆధారమై ఉంటున్నటువంటి పర్వతములు అందున. మేవుసి తన్ పరవై ఎన్నదుడే కార్యం ఏమిటి? ముందు కార్యంలో చెప్పినటువంటి భాషణంలో చెప్పినటువంటి తన్ పరవై అని వచ్చింది.
అంటే చల్లనైనటువంటి గుణము కలిగిన సముద్రము జలము కనుక దాని యొక్క కార్యము దాని నుండి పుట్టినటువంటిది, జలముల నుండి పుట్టినటువంటిది ఏమిటి? మేవు షీర్ అనేటువంటి గుణములు కలిగినట్టు. కన్నారు మేవు మేవుంబడియాన వడివజగయం కుళతిயும் ఉడయ మేఘమెన్పేనో అని. ఎందరూ ఆదరించేట్టుగా ఉండేటువంటిది గొప్ప గుణము కలిగినటువంటి, అందరూ ఆదరించేటువంటి గుణము కలిగి ఉండుట మేఘానికి ఉండేటువంటి ఒక లక్షణం చెప్పారనమాట, విశేషణాలు. అక్కడ చెప్తే ఏమైంది? ఏమిటి, ఎలా ఆదరిస్తారు? కండార్, ఆ మేఘములను దర్శించినటువంటి వారందరూ మేవుంబడియాన ఆదరించే ప్రకారంగా ఉన్నటువంటి వడివజగయం సౌందర్యం, ఆ మేఘముల యొక్క సౌందర్యం ఎంత అందంగా ఉంటాయి. మేఘాలు చల్లలాక అవన్నీ పర్వతాలుగా వస్తున్నట్టుగా, గుట్టలుగా వస్తున్నట్టుగా మేఘాలు కనిపిస్తూ ఉంటే, దట్టమైన మేఘాలు వస్తుంటే దూరంగా నుంచి చూస్తే ఆనందం వేస్తుంది కదా. ఆ విధంగా చూసినటువంటి వారందరూ కూడా ఆదరించే ప్రకారంగా ఉండేటువంటి వడివజగు ఆ మేఘముల యొక్క రూప సౌందర్యము. కుళిర్తి, అంతేకాకుండా రెండో గుణం ఏమిటి దానికి ఉన్నది? చల్లదనము. ఒకటి రూపం గుణము, ఒకటి స్వభావ గుణం. స్వభావ గుణం ఏమిటి? స్వభావం ఏమిటి అంటే చల్లదనం కలిగి ఉండుట, ఆదరించేటువంటి రూపము కలిగి ఉండుట అనే రెండు గుణములు ఉన్నాయి. ఇవి అందరినీ ఆదరించేటువంటివి కనుక, అందరి చేత ఆరింపబడేటువంటి గుణములు కనుక ఈ రెండు గుణములు కలిగినటువంటి మేఘం ఎన్బేను, మేఘము అందున నిన్ను అన్న. ఇవర్ తమకు ఇరండు ఒక కార్యమిరే ఇది. ఇవరకు ఈ ఆళ్వార్లు, ఎవరు తమకు ఈ ఆళ్వార్లకి రెండు కూడా ఒక కార్యమిరే ఇది, ఒకటే కార్యము కదా ఇది అని. రెండు వీరికి ఒకనే ప్రయోజనం, ఒకదాని నుండి ఏర్పడే దానిగానే భావిస్తున్నారు. అంటే జలముల నుంచి ఉత్పత్తి అయినటువంటి మేఘము, దీంట్లో రెండు గుణములను చూస్తున్నారు. రెండు గుణములు ఏంటివి? ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఒకటి అందమైనటువంటి స్వరూపము, చల్లగా ఉండటం అనేటువంటి గుణము. ఇవి రెండు కూడా వీరిని ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాయి. ఎట్లా? ఈ రెండు ఒక కార్యమేరే అంటే రెండు కూడా ఒకదాని నుండి ఏర్పడినటువంటివి. అంటే తదీయత్వాకారేణవం ఉద్దేశ్యమై, సాదృశ్యాత్తాలం ఉద్దేశ్యమై ఇరుక్కుమైన పడి, దాని క్రింద అర్థం ఇచ్చారు. ఒక కార్యమేరే అంటే ఒకటే ప్రయోజనము అన్నారు. ఏమిటా ప్రయోజనం అంటే తదీయత్వాకారేణ ఉద్దేశం. ఈ మేఘము ఎవరికి సంబంధించినటువంటిది? పరమాత్మకు సంబంధించినటువంటిది అవటం చేత ఆ మేఘములను ఆదరించడం అనేది ఉద్దేశం. అలాగే సాదృశ్యత్తాలు, సాదృశ్యం అంటే పోలిక. ఏం పోలికలు ఉన్నాయి? మేఘానికి పరమాత్మతో సమానమైనటువంటి పోలికలు ఉన్నాయి కనుక పోలికల ద్వారా మేఘములు ఆదరింపదగినటువంటివే. అలాగే పరమాత్మకు చెందినవై ఉండుట చేత కూడా ఇవి ఏమవుతాయి? ఆదరింపబడినటువంటివి, అనుభవింపదగినటువంటివి, ఉద్దేశ్యమైనవే ఉంటాయి. ఇట్లాగా రెండు కూడా వీరికి ఉద్దేశ్యమైనటువంటివి రెండు రకాలుగా. తిరుమేనీలు అజగక్కు పోలియా ఇరుక్కయ్యాలేయం విడమాట. ఈ పరమాత్మ యొక్క దివ్య తిరుమేని యొక్క సౌందర్యానికి పోలికగా ఉండటం చేత వీరు వాటిని విడసమర్థులు కారు. వీరు చూడగానే పరమాత్మని గుర్తుకు వస్తారు, అందుచేత వాటిని వదల సమర్థం కాదు. మరి ఏమన్నారు? ఇంకొకటి ఇరుక్కయ్యాలే ఏయుం అన్నారు, కూడా అన్నారు. ఉండుట చేత కూడా అంటే ఇదివరకు ఒకటి ఉంటేనే ఇది కూడా అని రెండోది చెప్తారు. ఈతనకు వెళ్తున్నాడు, ఈయనతో కూడా ఈయన వస్తున్నాడు అన్నప్పుడు ఇంకోటి వ్యక్తి ఒకడు ఉంటే రెండోది రావడానికి అవకాశం, అప్పుడు కూడా అని చెప్పడానికి అవకాశం, సహా అని చెప్పడానికి అవకాశం. కానీ ఇక్కడ వీరు ఒకడే చెప్పారు కదా, ఆయనతో సమానమైనటువంటి రూపం కలిగి ఉండుట చేత కూడా అనడం చేత ఇంకోటి కూడా ఉంది. ఏమిటి అది? తదీయత్వారాకారంగా, ఇది ఆయన నుండి ఏర్పడినటువంటి, ఆయనకు సంబంధించినటువంటి విభూతి కనుక, ఆ విభూతి నుంచి ఏర్పడినటువంటిది కనుక ఇలా కూడా ఉద్దేశమై ఉంటూ ఉన్నది. దాన్నే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు. తదీయత్వాకారేణ ఉద్దేశత్వం ఒక నిమిత్తం, ఆయనకు చెందినటువంటిది కనుక
ఇది మనకు ఆ ఆళ్వార్లకు ఉద్దేశ్యమైంది, స్వీకరింపదగినటువంటిది ఉన్నది అని అర్థం అన్నమాట. అందువల్ల కూడా మేఘములను విడ సమర్థులు కారు. విలంగు తారగైగలెన్గో, విలంగు ప్రకాశించేటువంటి తారకలు అందున, మేఘములందున లేకుంటే తారకలందున అంటున్నారు. ఈ తారకులు అనేటివి తీయంగో వాయువెన్గో కిందటి పాసనంలో వచ్చింది. నేను అగ్ని అందున అన్నారు కదా, అలా తీయంగో అన్న అగ్ని అందున అనే అన్నటువంటి తేజకార్యమాన తేజస్సు అంటే అగ్ని, అగ్ని యొక్క తేజస్సు వల్ల ఏర్పడినటువంటిదైన విళక్కత్తయుడయ ప్రకాశము కలిగినటువంటి నక్షత్రాదిகள் என்பேனோ, నక్షత్రము మొదలైనటువంటివి అందున. అగ్ని నుండి తేజ పదార్థమైనటువంటి అగ్ని నుండి ఏర్పడినటువంటివి ఈ నక్షత్రములు అవడం చేత అవి కూడా ప్రకాశిస్తుండడం చేత అగ్ని కార్యముగా ఉన్నటువంటి ఆ నక్షత్రాలు అని నిన్ను పిలుతున్నా. విలంగు తారకైకళిలో ప్రకాశించేటువంటి నక్షత్రములు అందున. ఇవై ఎల్లా తేజకార్యங்களுக்கும் ఉపలక్షణం. ఇలా చెప్పడం చేత ప్రకాశించేటువంటి నక్షత్రాలను చెప్పడం చేత ప్రకాశించేటువంటి ఏ పదార్థములు ఉన్నాయో అవన్నిటికీ కూడా ఈ ఉపలక్షణము. తేజస్సు నుంచి అగ్ని నుంచి పుట్టినవి అనడానికి ఇది ఒక ఉపలక్షణం, ఒక నక్షత్రాలని చెప్తే. ఇక నావియల్ కళైగలెన్గో, నాలిక నుంచి ఉత్పత్తి అయినటువంటి ప్రయత్నపూర్వంగా ఉత్పత్తి అయినటువంటి శాస్త్రములు అందున అన్నారు. వాయువెన్గో ఎన్న వాయు కార్యం, ఇది ముందు భాషణంలో చెప్పినటువంటి వాయువెన్గో అని అన్నారు కదా, దాని అది భూతం అంటే ఇది వాయు అనేటువంటి భూతము నుండి ఏర్పడినటువంటిది. అదే తెయ్యంగో అంటే తెయ్య అని చెప్పబడినటువంటి అగ్ని అనే భూతం నుంచి ఏర్పడినటువంటివి అన్నట్టుగానే ఇక్కడ వాయువెన్గో అనేటువంటి దాని నుంచి ఏర్పడినటువంటి కార్యములు. నావ్యాలే ఇయత్తపట్ట చతుషష్ఠి కళైగల్, నావాలే నాలిక చేత ఇయత్తపట్ట చెప్పబడినటువంటి చతుషష్ఠి కళైగల్ 64 కళలు. ఈ 64 కళలు కూడా ఎలా ఏర్పడ్డాయి అంటే నాలుక నుంచి ఉత్పత్తి అయినాయి. ఏదైనా నాలుక ద్వారానే కదండి. నాలుక మాట్లాడలేదనుకో, మూగివాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏదైనా చేయగలుగుతున్నాడా? చేయలేడు. కారణం ఏమిటంటే నాలుక సహకరించదు కనుక. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏమిటి, ఈ నాలుక ద్వారా వాయు కార్యమైనటువంటి నాలుక ద్వారానే ఏర్పడినటువంటివి ఇగో ఈ శబ్దములన్నీ శాస్త్రములన్నీ కూడా. కనుక నిన్ను శాస్త్రములందున శబ్దంగల్ ఈడయ అభివ్యక్తి వాయు కార్యమిరే. ఈ పదములు వాయు కార్యం అని ఎలా చెప్తారు? వాయువు నుంచి పుట్టినటువంటిది అని ఎలా చెప్పగలుగుతారు అంటే శబ్దంగలుడయ అభివ్యక్తి. అభివ్యక్తి అంటే ప్రకాశం, బయలుపరచుట. పదం బయటికి వచ్చింది అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? లోపట ఉండేటువంటి ఆ వాయువు, ఆ వాయువును కంఠము ద్వారా బయటికి వచ్చేటువంటి సమయంలో ఆయా స్థానాల లోపల అణిచి ఒత్తిడి చేయడం వల్ల ఈ పదాలు అనేటువంటి ఏర్పడుతుంది. ఒకవేళ గాలి లేకుండా పలకగలరా? పదాలను పలకడానికి అవకాశం ఉంటుందా? ఉండదు. ఇప్పుడు సంగీతం పాడుతున్నాడు అనుకోండి, ఏం చేస్తాడు? పాడి ఒక నిమిషం ఆగి గాలి పీల్చుకొనే పాడతాడు. ఎందుకు గాలి పీల్చుకోకుండా ఎందుకు పాడాడు అంటే గాలి వల్ల ఏర్పడేటువంటిదే ఈ శబ్దములు, పదములు. అందుచేత ఈ శాస్త్రములన్నీ కూడా గాలి చేత, వాయువు నుండి పుట్టినటువంటివి, అభివ్యక్తమైనటువంటివి, బయటికి ప్రకాశించినటువంటివి కనుక. కాబట్టి వాయు కార్యములు ప్రతి ప్రయత్న అభివ్యంగమాయిరుక్కయ్యాలే. ఎందుకలా చెప్పారు? ప్రయత్నము అభివ్యంగం. అభివ్యక్తి అంటే బయటికి తెలియజేయ, ప్రకాశించడం. ప్రయత్నం ఏమిటి అంటే ఆయా స్థానములలో ఒత్తిడి కలిగించుట. ఇప్పుడు ఆ అనాలనుకోండి, ఆ అన్నప్పుడు ఆ గాలి ఎక్కడ ఆపుతున్నాం మనం? ఎక్కడ టచ్ చేస్తున్నాం? కంఠం ఎందు ఆ అక్కడ వస్తున్నది. కా
కంఠం దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, మనం పలికితే అర్థమైపోతుంది ఎక్కడి నుంచి ఇది ఒత్తిడి కల్పిస్తున్నాము అనేటువంటి. ఆ ఒత్తిడి చేయడం వల్ల గానం. ఇప్పుడు సరే లోపలిది కాకుండా బయట చూద్దాం. ఓ సన్నాయో, ఓ వేణువో ఇలాంటి వాటిని ఊదుతున్నారు. ఊదుతున్నటువంటి సమయంలో ఊదటం ఒకటే అయినా ఆయా స్థానాల్లో ఎక్కడైతే ఈ వేళ్ల ద్వారా మూస్తున్నాడో తెరుస్తున్నాడో ఆ మూయటాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క శబ్దం ఒక ధ్వని సరి గమ ప అనేటువంటివి 7 కూడా ఈ ఈ స్వరములు ఏర్పడుతుంది ఒక్కొక్క ఆ రంధ్రాన్ని మూయడం వల్ల కదా. అట్లాగే ఇక్కడ లోపల కూడా మనం ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని పలుకుతున్నప్పుడు, ఒక్కొక్క పదాన్ని పలుకుతున్నప్పుడు ఆయా స్థానాల్లో వాటిని ఆ నాలిక వాటిని ఒత్తిడి ఉంచడం వల్ల అదేమవుతుంది, శబ్ద రూపంగా ఏర్పడుతుంది. ఇది ప్రయత్నము అంటారన్నమాట. కనుక ప్రయత్నము, అభివ్యంగం అంటే బయటకి ప్రకాశింపజేయటం అవి ఉండట చేత ఏమవుతుంది, వాయు కార్యము అవుతున్నది. ఈ శాస్త్రములన్నీ ప్రయత్నం దాను వాయువై తొత్తిరే ఇరుపదు. ఇలా ప్రయత్నం చేయడం అనేది, పలకడానికి ప్రయత్నం చేయడం వాయువుని ఒత్తిడి వల్లనే కదా ఏర్పడుతూ ఉన్నది. ఆ వాయువు ఒత్తిడి లేకపోయినట్టయితే ఈ పదం అనేటువంటిది బయటికి వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. అందువల్ల శాస్త్రములన్నీ కూడా నాలుక చేత పలకబడినటువంటి వాయు కార్యములు అన్నమాట. ఇవి వాయువు నుండి పుట్టినటువంటివి. ఇక ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా ఇచ్చారు చూడండి. ఆ తాలు ఓష్ట పుటాది వ్యాపార రూప ప్రయత్నకు నాభివాయు కారణమాగయ్యాలే పరంపరయ శబ్దం వాయు కార్యం ఎన్నపడి జిఆర్ అరుంబదంలో స్పష్టంగా ఇచ్చారు. ప్రయత్నం దాని ఇచ్చేదనే దగ్గర వాయువై తొత్తిరే ఇరుపదు అంటే వాయువై కారణమాగవుడై తాయిరే ఇరుపదు. వాయువు కారణమై కదా ఉండేటువంటిది ఈ ప్రయత్నము. ఆగా తాలు ఓష్ట పుట ఆది వ్యాపార రూప ప్రయత్నకు నాభివాయు కారణమాగయ్యాలి. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది, నాభి నుంచి వస్తున్నటువంటి గాలి. ఆ గాలియే వీటికి తౌడలు ఇచ్చే శానాంతాలు ఈ అన్నప్పుడు ఈ తాలు ఈ చెంపల ద్వారా లోపల ఇలా రావడం వల్ల ఏర్పడుతుంది. చా అన్నప్పుడు కాదు, ఇచ్చు యశానాంతాలు రుటరషాణ మూర్ధన అని మనకు చెప్పినట్టుగా ఆయా స్థానాల్లో ఒత్తిడిని కలిగించడం వల్ల, వాయువుకు ఒత్తిడి కలిగించడం వల్ల ఇవన్నీ ఏర్పడుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ ప్రయత్నం అంతా చేస్తే ఆ శబ్దములు ఏర్పడుతున్నాయి. దానికి అంతకి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏమిటి అంటే నాభిలో ఉండేటువంటి వాయువు అక్కడి నుంచి వస్తుంది. మీరు గట్టిగా మాట్లాడండి, మీరు ఎక్కడ పట్టుకడుతుంది చూడండి. ఇక్కడ నాభి దగ్గరనే కడపంతా వెనక్కిపోతుంది. గట్టిగా మాట్లాడితే లోపలికి మనం పోతుంది కదా. కనుక ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి అవుతున్నది గాలి, నాభి నుంచి వస్తున్నటువంటి గాలి ద్వారానే నాలుక ద్వారా ఈ శబ్దాలన్నీ ఏర్పడుతున్నాయి. కనుక ఈ శబ్దజాలము, శాస్త్రములు, 64 కళలు ఇవన్నీ కూడా వాయువు నుంచి ఏర్పడినటువంటివి, వాయు కార్యములు. జ్ఞాన నల్లావియన్గో ఆకాశమెనుగో ఎన్న ఆకాశ గుణమే శబ్దం. ఆకాశం అని చెప్పాను కదా, ఆకాశం యొక్క గుణం ఏమిటి, శబ్దం. శబ్ద గుణకం ఆకాశం. శబ్దమునే గుణముగా, ధ్వనినే గుణముగా కలిగినటువంటిది ఆకాశము. ద్రవ్యత్యనుడయ కారణం కారణ గుణమీరే తద్గత గుణత్తుక్కం కారణం. అంటే ఆకాశంలో శబ్దములు ఉన్నాయా అని ఎలా చెప్తున్నారు? శబ్దం ఆకాశం నుంచి ఉత్పత్తింది అంటే ద్రవ్యత్యనుడయ కారణ గుణమే. ఒక పదార్థంలో ఉండేటువంటి అవి ఉత్పత్తి చేసేటువంటి కారణం యొక్క గుణములే ఇరే తత్తద్గుణత్తుక్కం కారణం, ఆయా గుణములకు కారణమవుతుంది. అంటే ఏమిటి, దానిలో ఉండేటువంటి దాని యొక్క స్వభావం, దాని ఏ స్వభావం కలిగి ఉన్నట్టయితే ఆ స్వభావమైనటువంటి గుణములే దాని నుంచి పుట్టినటువంటి వాడికి ఏర్పడు. వేప చెట్టు పెట్టేసి
మామిడి పండు రావాలంటే ఎందుకు రావు? ఎందుకు వస్తాయి? రానే రావు. కారణం ఏమిటి? దాని స్వభావం ఏమిటి? చేదుగా ఉండడమే స్వభావంగా కలిగిన ఇత్తును పెట్టినప్పుడు అది కారణమైంది గనక దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఫలం ఏమొస్తుంది? చేదు కలిగినటువంటిదే వస్తుంది. ఆ గుణమే వస్తుంది కానీ మరొక గుణం రాదు కదా. అట్లాగే ఈ శబ్దము కూడా ఆకాశం అనేటువంటి ద్రవ్యములో ఉండేటువంటి గుణమే ఇక్కడ మనకు శబ్ద రూపంలో ఏర్పడుతున్నది కనుక శబ్ద గుణకం ఆకాశం. తంతుగతన శౌక్యమే ఇరే పటగతమాన శౌక్యత్వం కారణం. అక్కడ వారు ఉదాహరణ చెప్పారు. మనం తొందరపడి ఒక వేరే ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం కానీ వారే మనకు ఒక ఉదాహరణ చూపించారు. ఏమిటి? తంతుగతమాన శౌక్యమే ఇరే పటగతమాన శౌక్యత్వం కారణం. పటము అంటే వస్త్రం. ఆ వస్త్రము తెల్లగా ఉంది. వస్త్రము తెల్లగా ఉండడానికి గల కారణం ఏమిటి? దారములు తెల్లగా ఉన్నాయి కనుక. వస్త్రం నేసామంటే దారములతోటే నేసాం కదా. ఆ దారములన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? తెల్లగా ఉన్నాయి. అందువల్ల తెల్లగా ఉండేటువంటి దారముల చేత నేయబడినటువంటి వస్త్రము ఎలా ఉంటుంది? తెల్లగానే ఉంటుంది కానీ ఎర్రగాను నల్లగానే ఉండదు కదా. ఎందుకంటే కారణం అది. వస్త్రం ఏర్పడడానికి దారము కారణము. ఆ దారము తెల్లగా ఉన్నది కనుక దాని చేత ఏర్పడినటువంటి కార్యమైనటువంటి వస్త్రము కూడా తెల్లగానే ఉంటుంది. అట్లాగనే ఆ కారణమైనటువంటి శబ్దము కూడా ఏది? ఆకాశము శబ్ద గుణకమైనటువంటిది కనుకనే ఆకాశం నుండి పుట్టినటువంటిది శబ్దము. నల్లావి అన్నారు. పారిశేష్యాత్. సరే ఇంకాస్త విషయం చెప్తున్నా. పారిశేష్యము పారిశేష్యం అంటే ప్రకరణమాగయ్యాలి. ఏమని? కీజే కారణభూతంగళినుడయ కార్యంగళై చొల్లిగిర ప్రకరణమాగయ్యాలే ఇత్యర్థ. పారిశేష్యం అనేటువంటిది ఒక న్యాయం. ఆ పారిశేష్య న్యాయం ఏం చెప్తున్నది అంటే ప్రకరణాన్ని బట్టి ఆ ప్రకరణానికి సంబంధించినటువంటి అర్థాన్ని చెప్తుంది. ఇక్కడ ప్రకరణం ఏమిటి అంటే దేని గురించి చెప్తున్నటువంటిది సందర్భము అంటే వెనక ఉండేటువంటి ఈ కింది పాశ్రంలో చెప్పబడినటువంటి పంచభూతముల యొక్క వాటి నుండి పుట్టినటువంటి కార్యములను గురించి చెప్తున్నటువంటి సమయం సందర్భం కనుక ఆ ప్రకరణాన్ని బట్టి చూస్తే ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తుంది అంటే వాయువు నుండి వచ్చినటువంటి శబ్దం, ఆ ఆకాశం నుండి వచ్చినటువంటి ఈ శబ్దం, అక్కడ పదములు ఇక్కడ ధ్వని. ఈ ధ్వని అనేటువంటిది ప్రయత్నత్తాలే ఆకాశ గుణత్తయే చొల్లిత్తాం అత్తనై ఇరే ఇదిల్. అందుచేత ఆ పారిశేష న్యాయం చేత అలాగే ప్రయత్నాత్ అంటే కృచ్రాత్ కష్టంగా ఆకాశ గుణాన్నే చెప్పినటువంటిది అవుతూ ఉన్నది ఇందులోపల. ఆవి ఎన్నుకొండు లక్షణైకలయాలే శరీరత్తై చొల్లిగిరదు. ఇక్కడ ఆవి అన్నారు. ఆవి అంటే లక్షణాల్లో ఒక భాగాన్ని చెప్పడం చేత శరీరత్తై చొల్లిగిరదు శరీరాన్ని చెబుతున్నది. ఆవి అనడం అనేది ప్రాణమును కాక శరీరాన్ని. సాధారణంగా ఆవి అంటే ప్రాణము అని అర్థం, కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నది? శరీరం అనేటువంటి అర్థాన్ని చెబుతూ ఉన్నది. జ్ఞానత్తై పొదిత్తుకొండిరే శబ్దమిరుపదు. ఆ ధ్వని అనేటువంటిది ఉన్నది అంటే ఆ శబ్దం అనేది ఎలా ఉంటుంది? జ్ఞానాన్ని నింపుకొనే ఉంటుంది. ఆ శబ్దంలో జ్ఞానం అనేటువంటిదే నిండి ఉంటుంది. అది ప్రాణం. ప్రాణము లేని శబ్దములు కాదు. అర్థము అనేటువంటిదేమో ప్రాణము, శబ్దం అనేటువంటిదేమో శరీరం. పదము యొక్క అర్థము కదండి. పదము ఒకటిగా ఉంటుంది, దాని అర్థం మరొకటిగా ఉంటుంది. పదము కనుక అర్థాన్ని ఇవ్వకపోతే దానికి రూపత్వమే లేదు. ఒక పాట మాట్లాడామంటే ఆ పదం యొక్క అర్థం బోధకం అయితేనే ఆ పదం అవుతుంది, అది శబ్దం, లేకపోతే కాదు కదా. కనుక శరీరమేమో పదమేమో శరీరము,
అర్థమేవ ప్రాణము అన్నమాట. కనుక జ్ఞానத்தை పొదిత్తుకొండు ఇరే శబ్దం ఇరుపదు, జ్ఞానాన్ని నింపుకొనే కదా ఆ పదం అనేటువంటిది ఉండేది. పొదిత్తుకొండు అంటే నింపుకొని ఉండుట అని. ఇంద్రియాదిகளை போலன்னைக்கே శబ్దத்துக்கோ స్వర దోషమిల్లామయ్యాలే నల్లావి అనిగిరారు. ఇంద్రియముల వలె శబ్దానికి స్వరదోషములు అనేటువంటి లేకపోవడం చేత నల్లావి అనిగిరా, నల్లావి అంటారు. విలక్షణమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే దోషం ఏమీ లేదు. ఇంద్రియాదిகளை పోలే అనుమానం ఉచ్యతే ఎత్తాల్ ఆవిశబ్దం శబ్దగుణక కార్యక ఆశ ఆకాశపరం. సరే, ఇవన్నీ లోపల ఇది అనుకోండి. కనుక ఇంద్రియములు మొదలైనటువంటి వాటిలో ఉండేటువంటి ఇంద్రియములలో ఉండేటువంటి దోషముల కాక ఈ శబ్దమునకు స్వర దోషములు అనేటువంటి లేకపోవడం చేత నల్లావి అని అంటున్నారు. విలక్షణమైనటువంటి జ్ఞానము అంటున్నారు. పావుసీర్ కண்ணన్ విదిత ఎనిగిరపడియే ఎంగు మొక్క పరంపెర కళ్యాణ గుణంగళ యుడే కృష్ణన్. పా అంటే విస్తరించి ఉన్నటువంటి, సీర్ కണ്ണన్ అంటే కళ్యాణ గుణములు కలిగినటువంటి కృష్ణుడు అన్నమాట. అంతటా విదిత సహి ధర్మజ్ఞ శరణాగత వత్సల తేన మైత్రీ భవతు తే యది జీవితుమిచ్చసి అని సీతాదేవి రావణాసునికి రామచంద్ర స్వామి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పినటువంటిది. నువ్వు బ్రతకాలని కూడా రామచంద్ర స్వామిని ఆశ్రయించు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఎలాంటి వాడు అంటే ఆయన లక్షణాన్ని చెప్పింది. ధర్మజ్ఞ శరణాగత వత్సల, ధర్మమును తెలిసినటువంటి వాడు. అంటే ఎవరైనా సరే, వాడు శత్రువైనా సరే వచ్చి రక్షించమని కోరితే ప్రాణములనైనా పణంగా పెట్టి రక్షించేటువంటి వాడు శరణాగత, ధర్మాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు. అలా వచ్చినటువంటి వాడిలో దోషములుంటే అంటే సందేహం లేదు, ఆ దోషములను కూడా భోగ్యముగా స్వీకరించి రక్షించేవాడు. అసలు దోషం చూడకుండా రక్షించేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే రావణాసురుడు పోయి స్వామిని శరణాగతి చేయాలంటే మరి వాళ్ళ దోషం లేదు. సీతమ్మని ఎత్తుకపోయాడు, దూరం చేశాడు కదా, మరి ఆ దోషం ఉంది కదా. ఆ దోషంతో తప్పు చేసినటువంటి వాడు పోయి శరణాగతి చేస్తే వాడు రక్షిస్తాడా? నన్ను సందేహపడకు నువ్వు. నీవు చేసినటువంటి దోషమును చూడకుండా రక్షించేటువంటి వాడు. అందుకోసానికి శరణాగత వత్సలహ రెండు చెప్పారు. శరణాగతి ధర్మాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు, తర్వాత ఆశ్రితులు శరణాగతి చేసిన వాడిలో ధర్మములను చూడకుండా రక్షించేటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు. ఇది ఎక్కడ విదిత, లోకమంతా తెలుసు. అక్కడే కాదు, ఇక్కడ ఈ లంకా నగరంలో కూడా ఆయన యొక్క గొప్పతనం తెలిసింది కదా. విభీషణుడు స్వామిని ఎందుకోసము శరణాగతి చేశాడు? ఆయన శరణాగత వత్సులు, ధర్మం తెలిసినటువంటి వాడు అనే కదా వెళ్ళింది. అందువల్ల ఏమవుతున్నది, ఎంతో దూరంలో ఉండేటువంటి శత్రువుల యొక్క స్థానంలో కూడా పరమాత్మ ఇంత గొప్ప కళ్యాణ గుణములు కలిగిన వాడు అని అక్కడ వ్యాపించినటువంటిది. కనుక అలా విస్తారమైనటువంటి గుణములు కలిగినటువంటి వాడు. ఎంగు మొక్క పరంపెరు, అంతటా ఒకే రీతిగా వ్యాపించినటువంటి కళ్యాణ గుణంగల యుడే కృష్ణన్, కళ్యాణ గుణములు కలిగినటువంటి వాడైన కృష్ణుడు. యమ్మాన్ ఎవరైనా నాకు స్వామి, కన్నడగాలే ఆయిత్తు ఎవరై ఒడి ఎరిందదు. కన్నడగాలే ఆయిత్తు, తన యొక్క నేత్ర సౌందర్యం చేతనే అయినది. ఎవరై ఈ ఆళ్వాలను ఒడి ఎరిందదు. ఒడి ఎరిందదు అంటే కాలు కట్టిత్తు, కాలు కట్టినట్టేసి, కాలు కట్టేసినట్టు అంటే కదలకుండా చేసి, ఆ సౌందర్యమే వీరిని కదలకుండా చేసింది. కదలకుండా చేసింది అంటే ఈయనను వదిలిపెట్టి మరో దగ్గరికి పోకుండా పరమాత్మనే అనుభవిస్తూ ఉండేట్టుగా, ఆయనకే అరణ్యదాసులయ్యేట్టుగా చేసినటువంటిది ఏమిటి? నేత్ర సౌందర్యము. పంగయ కణ్ ఎన్నతోడు, అంత సుందరమైనటువంటివి
ఎంత సుకుమారమైనటువంటివి, ఎంత వాత్సల్యాన్ని ప్రేమను కురిపించేటువంటి ఆ నేత్రములు కనుక ఆ పంగయ్య కణ్ అని స్వామిని సంబోధించిన దాంతో పాటు కున్నంగళ అనైత్తం ఎన్నోతోడు అన్ని పర్వతములు అన్నాడు కదా. పర్వతములకు పుష్పానికి ఎంత తేడా ఉంది, అవి ఎంత సుకుమారమైనటువంటివి, ఇవి ఎంత కఠినమైనటువంటివి. ఈ రెండిటితోటి స్వామిని కీర్తించిన వాసి అత్తిరిక్కిన తేడా ఏమీ లేదు. ఇదన్నా అదన్నా రెండు సమానంగానే ఉంటూ ఉన్నది వీరికి. ఎందుకంటే ఇదొక గుణము అదొక గుణము కాదు. భూమిని ధరిస్తూ ఉన్నాయి కదా పర్వతాలు, ధరించేటువంటి గుణం. అలాగే అక్కడేమో సౌకుమార్యం అనేటువంటి ప్రేమను గురిపించేటువంటివి కన్నులు కనుక అక్కడ ఆ విధంగా పంగయ్య కన్ననన్నా ఇక్కడ కున్నంగల్ అనయిత్తు అన్న పర్వతములు అన్న రెండు సమానంగానే భావిస్తూ ఉన్నారు. పెరుంబుర కడల్ ఎనిగిర తిరుమూర్ని నిర్వహిக்கிற క్రమத்திலே குன்னங்கள் அனைத்தும் என்னது நின்ன குன்னத்திரை நோக்கி என்னுமா போலே வடிக்கு போலியாய் மேவு சீர்மாறி என்னும் மேகத்தை சொன்னவிடம் తిరునిరత్తుకు పోలియాయి ఇరుక్கிறது ఎన్ను నిర్వహిపారం ఉండు. మరొక తీరులో ఉండేటువంటి పెద్దలు నిర్వహించినటువంటి విశేషాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ వారు మనకు అందిస్తున్నారు అన్నమాట. ఏమని? పెరుంబుర కడల్ ఎనిగిర తిరుముడి నిర్వహిக்கிற క్రమத்திலே పెరే తిరుముడి లోపల పెరుంబుర కడల్ అనేటువంటి తిరువాయుముడిని అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి రీతి లోపల గుణంగళ అనైత్వమెన్నదు నిన్న కొన్నత్తనై నోకి, లేదంటే ఇందులోనే కాదు, నిన్న కొన్నత్రై నోకి నెడుమాలేవా ఎన్నుకోవు అంట. అక్కడున్న పర్వతాన్ని చూసి ఆయన ఎలా పర్వతం వల్లనే ఉన్నటువంటి వాడు కదా. పర్వతం ఎలాగ దూరం చేస్తే ఏమవుతుంది, చెట్లతోటి నిండి ఉండి పచ్చగా నిగరగలాడుతూ కనిపిస్తుంది, నల్లగా కనిపిస్తుంది. అందుకోసానికి ఆళ్ళవారు కూడా అంజన కున్న మొక్కము అంటారు. అలా ఉన్నాడు అంజన కున్నం, కాటుక కొండ వలె ఉన్నాడంటండి. కృష్ణ పరమాత్మను వర్ణిస్తారు కనుక ఆ కొండతోటి పోల్చారు కదా. అందుకోసానికి ఇక్కడ కున్నంగళ అనయిత్తు అనేటువంటి పదము నిన్న కున్నత్రైనోకి నెడుమాలేవా ఎన్నుకు అనేటువంటిది ఈ తిరువాయుముడిలోనే ఇంకా ముందు రాబోతున్నటువంటి వాటిలలో వస్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా వడివిక్కు పోలియాయు ఆ పర్వతములు పరమాత్మ యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహానికి పోలిక కలిగి ఉన్నవై ఉంటూ ఉన్నవి కనుక కున్నంగళ నైత్తు మెనుగో అన్నారు. ఇక మేవుసీరు మారి అనుగో అనేటువంటి దగ్గర మేఘత్త చొన్నవిడం మేఘాన్ని గురించి చెప్పిన చోట తిరునిరత్తుకు పోలియా ఇరిక్కిరదు. ఆ మేఘములు ఎలా ఉన్నాయి, పరమాత్మ యొక్క దివ్యమైన శరీర కాంతికి పోలిక కలిగి ఉన్నాయి కనుక ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, మేవుసీరు మారి అంటున్నారు అని అలా అర్థం చెప్పేటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు. అంటే అలా కూడా చెప్పవచ్చు అనేటువంటిది సూచన. ప్రధానమైనటువంటి అర్థమేమో ఇక్కడ ప్రకరణానికి తగినట్టుగా భౌతికమైనవి చెప్తున్నారు కదా, ఆ భూతముల నుంచి ఏర్పడినటువంటి కార్యములను చెబుతున్నారు కనుక ఇవన్నీ ఆ కార్య విశేషణాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. వీటితో సమానత్వం పరమాత్మకు ఉన్నది. ఆ గుణములను వారిలో ఉండేటువంటి చల్లదనము, ఆకర్షణీయము, స్వరూపంలో సమానత్వము, పర్వతాలు అలానే ఉన్నాయి కదా. వీటన్నిటిని పట్టి గుణములతో పోల్చుకొని స్వామిని ఆ రూపంలో అనుభవిస్తూ ఉన్నారు కనుక ప్రకరణాన్ని బట్టి అయితే అందరి ఆ పంచభూతముల నుంచి ఏర్పడినటువంటి కార్యములను వివరిస్తూ ఆ కార్యములన్నీ కూడా తనకు శరీరముగా కలిగినటువంటి వాడై ఉన్నటువంటి స్వామి కనుక నిన్ను ఎలా నేను ఏ పేరుతోటి పిలవగలను, ఎలా పిలిచేదో నాకు ఎరగకుండా ఉన్నాను స్వామి అని చెబుతున్నారు ఈ 2వ పాశ్రం లోపల. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. பூமாரரியமாட்டேன் புன்னங்களனைத்துமென்கோ மேவுசீர் மாறியன்கோ விளங்கு தாரகைகளெங்கோ நாவியல் கலைகளென்கோ ஞான நல்லாவியன்கோ பாவுசீர் கண்ணனெம்மான் பங்கய கண்ணனையே.
ಮೂರ್ನಾಂ ಪಾಠವು ಜಗಚ್ಚರಿನಾಯ ನಿನ್ನತ್ತೋಡು ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನಾಯ ನಿನ್ನತ್ತೋಡು ವಾಸಿಯ ತಿರುಕೈಯಾಲೆ ಜಗದಾಕಾರನಾಯ ನಿನ್ನ ನಿಲಯೋಡೆ ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಗ್ರಹத்தை சேர்த்து அனுபவிக்கிறார் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. காந்தாய கல்யாண தேன தேர்த்தனாம் ஸ்ரீ வெங்கடவாசாய श्रीनिवासाय मंगला सौदरपरे पदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्चपूर्वैराचार्यैः सत्सुदाया समंगलं देवेश कोरनाथन तीर्थवन समर्पणावर्तवेश लोकार्यं कृष्णज्ञेन च वै शिरोयोग भट्टार कवचा गोविन्दं कोरनाथेन सौकुरिकेश निर्माला तुत्यामनार्यं मामा हृदयनिधे राम पद्माशनाथान् तिरुवल्माल सेने शिवगोपनाथ भंडारमनकाणं चन्ना मालवंदार कुरुमाराधर कुरुगे प्राकन भाविद्रासर गोविंदर पुरेश्वर भट्टर वेदांत मुनि कंडर करबड़े नंबिள்ளை உரியத்தர் கேந்த மாதவர் பப்பனா பரிவர் ரல்லால திருவடியூனிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்பென்னொலி சேருந்திரவே நமோ சுதேவராஜாய चतुर्ग्राम निवासने रामानुजाय दास सुधाय गुणचारिणे नम श्रीजयनाथाय कुंतीनाथ धर्मने प्रसाद रत्नवरम प्राप्ति कैंकरी चारिणे श्रीशैले दयापातंदि भक्त्या गुणानो यतीन्द्र प्रणव वंदे रम्यजा मातरम मुनिम आழ்வாரம் பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். जय श्रीमन्नारायण. श्री जानकी रमण देशिक पादभक्तं तद्दिव्यसूक्ति सरसामृत चित्तवृत्तिं श्री नारसिंह परिपूर्ण कृपैक पात्रं श्री श्रीनिवास गुरुवर्यम् अहं प्रपद्ये अडेननेक दासः गडे दासो जय श्रीमन्नारायण. जय श्रीमन्नारायण. తిరిగి మళ్ళీ రేపటి కాలక్షేపంలో మనం కలుస్తాం. స్వస్తి.